बड़ी मंदभागी घटना ये वापरी है। पर कहते ना भी समझाना और कहना वो फर्क हुंदा हैगा ते उस चीज़ दे विच ही उस चीज़ नूं साडे मान साहब श्रोमणी अकाली दल अंमृतसर के प्रधान साहब की छवि खराब करन दे विच कोई भी पार्टी किसी तरीके का भी कोई ढंग तरीका छड्ड नहीं रही। कौम के जरनैल ने पहला कहा भी मैं अपना फोन बंद कर लिया तो ये मतलब ये हो गया भी मैं तुहानूं दसना चाहना भी हरेक जेडे हरेक बंदे की सोच आपो अपनी है। हुण जेड़ा भी वो भरा उस टाइम साडा पिछे खड़ा सीगा उन्हां नूं पहली गल तां उन्हां दा हुक्म मनना चाहिदा सी। जे उन्होंने गल अनसुनी की है जां उन्हां तक कन्नां तक नहीं गल पहुँची तो वो अपनी गलती सुधारनी सीगी। पर उन्होंने जो उन्होंने कहा भी तू बाहर निकल जा भी क्योंकि एक गल जो चल रही है वार्तालाप चलती भी है और विचकार फोन की बैल वजदी पई है नहीं गल अच्छी नहीं लगती। और प्रैस वाले भरावां दा भी तुसीं देखोगे विचकार दो तीन जाणियां दे मोबाइल फोन आ गए सी भी उस चीज़ नूं किवें तरोड़ मरोड़ के पेश किया ते दूजियां पार्टियां ने तुसीं देखोगे उन्हां दे जिहड़े चमचियां ने किद्दां किद्दां दे कमेंट पाए। मैं हैरान हाँ वो भरावां दी सोच दे उत्ते भी जिहड़े बंदे मान साहब नूं गलत कमेंट पा रहे ने कि वो शख्स अपने माँ प्यो दे जां अपने दादे दादी दी की इज्जत करदे होणगे। पहलां दा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। मैं सारे अपने प्रैस वाले वीरां दा दिल दीआं गहराइयां तो धन्नवादी हाँ भी तुसीं बहुत ही शॉर्ट नोटिस ते अपना बड़ा कीमती टाइम कढ के आए हो। तो अज दा जिहड़ा अपना अहम मुद्दा सीगा जी कि तुसीं देखोगे भी साडे कौम दे जरनैल श्रोमणी अकाली दल अंमृतसर के प्रधान साहब जी दे छोटी तो छोटी मूवमेंट दा भी जो साडियां दूसरियां पार्टियां ने और वो जाने कि ना राई का पहाड़ बना लैंदियां ने उस उपलक्ष्य दे विच मैं सारे वीरां नूं बेनती करके बुलाया जी। मामला किसी कल जिवें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ जी कि वर्करां नूं धक्के मार के बाहर कढिया नहीं मैं तुहानूं वही करना चाहना जी। असल दे विच ना जी कुछ प्रेस वाले भरावां ने यही वर्डिंग यूज़ की सी कि मान साहब ने अपने जिहड़े समर्थकां नूं धक्के नहीं मारे क्योंकि तुसीं देखोगे भी कौम के जरनैल साहब जो बोलते होन और सीनियर ने अपने समझ लो भी फादर साहब या मान लो उन्होंने तो भी वड्डी उम्र के जोड़े शख्स बोलते पे ने तो उन्होंने आम जनता भी तो जिन्ने भी प्रैस वाले भरावां भी और जिन्ने समर्थक भरा साडे सीगे उन्होंने भी यही पहले ही कहा सीगा कि तुसीं आपो अपने मोबाइल फोन बंद करो या साइलेंट करो। तो तुसीं देखोगे भी एक सीनियर आगू जो इन्ने वड्डे कौम के जरनैल साहब बोल रहे ने तो विचकार किसी का फोन वज रहा है या कोई इंटरप्शन हो जाती है तो कोई भी सीनियर है या जिदा भी है भी वो लाइन भुल जाता कोई भी बंदा या इंटरप्ट हो जाता एक लह टुट जाती है तो उस लह का तुसीं देखोगे दूजियां पार्टियां ने या साडे प्रैस वाले भरावां ने जिहड़े कि दूजियां पार्टियां दे इशारियां ते काम करते हैं उन्होंने किवें तरोड़ मरोड़ के गलत प्रचार किया तो बड़ी मंदभागी घटना ये वापरी है। पर कहते ना भी समझाना और कहना वो फर्क हुंदा हैगा तो उस चीज़ दे विच ही उस चीज़ नूं साडे मान साहब श्रोमणी अकाली दल अंमृतसर के प्रधान साहब की छवि खराब करन दे विच कोई भी पार्टी किसी तरीके का भी कोई ढंग तरीका छड्ड नहीं रही। पार्टी जिहड़े प्रधान उन्होंने कहा कि मैं अपना फोन बंद कर लिया बिल्कुल वर्करां ने क्यों उन्होंने गल क्यों नहीं मनी कि मैं वही तुहानूं दसना चाहना सर भी एक कौम के जरनैल ने पहला कहा भी मैं अपना फोन बंद कर लिया तो ये मतलब ये हो गया भी मैं तुहानूं दसना चाहना भी हरेक जेडे हरेक बंदे की सोच आपो अपनी है। हुण जेड़ा भी वो भरा उस टाइम साडा पिछे खड़ा सीगा उन्हां नूं पहली गल तां उन्हां दा हुक्म मनना चाहिदा सी। जे उन्होंने गल अनसुनी की है जां उन्हां तक कन्नां तक नहीं गल पहुँची तो वो अपनी गलती सुधारनी सीगी। पर उन्होंने जो उन्होंने कहा भी तू बाहर निकल जा भी क्योंकि एक गल जो चल रही है वार्तालाप चलती भी है और विचकार फोन की बैल वजदी पई है नहीं गल अच्छी नहीं लगती। और प्रैस वाले भरावां दा भी तुसीं देखोगे विचकार दो तीन जाणियां दे मोबाइल फोन आ गए सी जिंदे तो उन्होंने इंटवीशन हुई
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਈ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਦ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤੇ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ MP ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 92 ਦੇ 92 MLA, 2 CM, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ BJP ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਅੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੇ, ਨਾ ਵਿਕੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਹੈ SGPC ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਫ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਤੋਂ ਕਿ ਹਜੇ ਆਵਾਮ ਜਾਂ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਛਿੱਕ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਚੱਕਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਘਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘੂਸ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਥੈਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ, ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ MLA ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਇਲ ਤੋਂ ਟੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀ ਉਰੇ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋੜੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ MLA ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ, ਮਾਨਵਤਾ ਬਚਾਓ, ਇਹ ਬਚਾਓ, ਉਹ ਬਚਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੋਧ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੇੜ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ, ਵਜੀਫੇ ਵੱਢ ਕੇ ਅਗਲਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨੀਂਦਾਂ ਉੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਜਾਂ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 4.5 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਝੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਊਮਰ ਉਡਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 MLA ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਸਸਪੈਂਡ। ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀਆਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੇਵ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸਬਾਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 5 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 4.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੂਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ।